ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର 1978 ତାଲିକାକୁ ମେଳ କରାଯିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ଟିମ୍। 4 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗଣତି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 1978 ତାଲିକାରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ କିଛି ଅଳଙ୍କାରକୁ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଆଉ 18 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଟଜୋଶୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 1978 ମସିହା ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ। ହୁଏତ ଏହା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଥାଇପାରେ ବୋଲି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ କହିଛନ୍ତି। 1978 ତାଲିକା ଅନୁସାରେ 118 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି 147 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଛି। आसंता सोमवार एप्रिल 13 तारिख आरंभ हो भीतर रत्न अलंकार गणति कार्य। से कार्यक्रम करा जाय था। वर्तमान पई आपको सूचना देवाई चाहिए जे बाहर और भीतर रत्नभंडार जहाँ भी अलंकार आदि अच्छी ताकू आम 1978 मसीहा हिसाब से मेलक करुचु। मुझे आपको सूचना देली जे बाहर रत्नभंडार किसी दाता बा किसी अधिक अलंकार आदि आमको भंडार मेकअप सेवक माने गणति तालिकाभुक्त करा जायछि एवं आगामी दिन रे भीतर रत्नभंडार कला बेलू आम 1978 मसीहा तालिका सहित मेलक करूँ। आम 78 मसीह जहाँ थिला ताकू गोटी गोटी करिछु। किसी जिनस ता भितर उपलब्ध हो पारिनी जोड़ा करि नाहंती ताकू आम तालिकाभुक्त करिछु जदिओ किंतु लिखिछु विवरणी रखिछु सेटा जेतळे उपलब्धि हबो सेतळे करा जिवो। बाहर कौन देइछ कौन नाही से विषय आपण को खबर पाइले तेणु जहाँ अच्छी होइछि किंतु एतक कहि परिबु जे आमे 118 उपलब्धि थिला बहु संख्यार तार वृद्धि पाइछि। सर केते क्रमिक संख्या बाहर रत्नभंडार सुवर्ण अलंकार केते थिला एवं क्रमिक संख्या केते बढ़िला ने सुवर्ण अलंकार केते बढ़िला सेमती हिसाब करा जाई नाही किंतु हेछि आज 147 संख्या रे हम पहुंचीछु माने 118 टा 147 संख्या रे पहुंचीछु। ता भितर जहाँ मु कहिली 2-3टी आइटम प्रोड्यूस करि पारि नाहंती सेमानको कहबा मुताबिक कोठी अन्य ठीक कोठी अच्छी किंतु हम तो ताको देखिनु तेणु तार गणति करा जाई पारनी किंतु तालिका रे उल्लिखित कराई किछिटा जिनस भी चिन्ह पारे ना किंतु प्राय समस्त चिन्हट हो जाए किछिटा रही जाए एवं दुईटी मिसिंग जो अछि सेटा कार कोन दुईटी मिसिंग जो अछि कोन नहीं से भली किछि मिसिंग नाही जहाँ अच्छी मुख्य हूँ भीतर भंडार खोली ना तेणुक मिसिंग सेमती विशेष आम नजर रही ना। हाँ किछिटा जेमोलोजी माने किछिटा रत्न को चिन्ह पारि ना सेटा होछि किंतु समस्त जहाँ जहाँ भी चिन्हट कर नंबरिंग करा जाए फोटो उठाई डिजिटाल है से रही अति सुरुखुरु भाव में कार्य चली। जय जगन्नाथ। इस संपर्क अधिक सूचना देवाई आम सहित सीनियर करेस्पॉन्डेंट अक्षय कुमार मिश्र जोड़ी होती। अक्षय जो दुईटी अलंकार कथा कहुच्छी से दुईटी अलंकार बाहर भंडार गणति समय मिलनी या कौन भीतर भंडार एवं एबे संपूर्ण भाव में बाहर भंडार अलंकार गणति मणति प्रक्रिया सरी जाइए गतकाली। देखो आप शुणुते कि जस्टिस विश्वनाथ रथ जी रत्नभंडार तदारख कमिटी अध्यक्ष सी कहते कि स्वच्छता आधार में गणति मणति प्रक्रिया एवं सबकि ट्रांसपेरेन्सी रही से आधार आम देखा कि चलित जो बाहर भंडार जो गणति कराई जो 1978 मसीहा तालिका अनुसार 118 प्रकार अलंकार थिला सुना और रूपा एवं तादरे 29 अलंकार बढ़ी 147 अलंकार पहुंची एवं जो देखिए समस्त डॉक्यूमेंटेशन कराई किंतु 3टी अलंकार जहाँ बाहर भंडार थिला 3टी अलंकार जो तालिका मिलू ना अर्थात आखिरे देखिले ना तेणु यह से आकलन करेतु भंडार मेकअप से दायित्व रही था अलंकार भंडार मेकअप कहते कि भीतर भंडार थी पारे किंतु 1988 वर्ष पर जेहेतु भीतर भंडार खोला जीव एवं तार गणति मणति तेणु भितर किभली थी पारे
ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ତା ରହିବା କଥା ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଏବଂ ତା ଭିତର ଭଣ୍ଡାରକୁ କେମିତି ଗଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଭିତରେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ 1978 ମସିହାର ତାଲିକାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପୁରା ମେଳକ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି 118 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଯୋଉ ଗତକାଲି ଥିଲା ସେଥିରେ ପୁରା 7 ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେମାନେ ପୁରା ଗଣତି ମଣ୍ତିକୁ ପୁରା କରିଥିଲେ, ସିଡି ମ୍ୟାପିଂ କରିଥିଲେ, ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମେଳ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 3ଟି ଅଳଙ୍କାରକୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ରହିଲା କି ଯୋଉ ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ରତ୍ନ ବିଶାରଦ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ରତ୍ନ ପଥର ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଏଭଳି କିଛି ରତ୍ନ ପଥର ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ ମଣି ଶୋଭା ପାଏ ଏବଂ ସେଇ ମଣିର କିଛି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ପଥର ରହିଥାଏ, ସେଇଭଳି ଆଉ ଏକ ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିର କ୍ୱାଲିଟି କଣ, ସେ ମଣି ଗୁଡିକର କୋଉ ପଥର, ତାହା ଜେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭବ ହେଲାନି କଳନା କରିବା ପାଇଁ କି ସେ ପଥର ଗୁଡିକ କଣ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି। ଇଏ ତ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ସରିଲା, ପୁଣି 13 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ତାଲିକା ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ବି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା 1978 ମସିହା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ମଣତି ହେଇଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର ଏହା ସେବେଠାରୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ ହେଇନି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଛେ କି ଯେହେତୁ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ରହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡର ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ମହାନାୟକ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା କି ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଗଲା କୁଆଡେ। ଆଇଦର ଯଦି ରଖାଯିବା ସମୟରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ରହିଯାଇଥିବ ତ ଇଏ 1978 ମସିହା ସମୟର କଥା। ତେଣୁ 48 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାହିଁକି ମିଳୁନି। ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ରଥ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ତାର ନାଁ ଆମେ କହିବୁନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଘୋଷଣା ପତ୍ରରେ କହିଛୁ କାହାର କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ନାଁ କହିହେବ ନାହିଁ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭିତର ଗଣତି ମଣତି ପରେ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହବ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କରୁଥିଲେ, ଅତି ଭିତର ଚଳନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି ସେଇ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର କୁଆଡେ ଗଲା। 118 ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକା ରହିଛି ବାହାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଏବଂ 118 ପ୍ରକାରରୁ 2ରୁ 3ଟି ଅଳଙ୍କାରର ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାହା ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତ ତାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କ ମନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି ପରେ ସେଇ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲାଣି। କାରଣ ପ୍ରତିଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିଛି କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଆଧାରରେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ସିଡି ମ୍ୟାପିଂ ହଉଛି, ଯେମିତି ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଟିମ୍ ପୁରା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଗତକାଲିର ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି କି ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଏଇ 3ଟି ଅଳଙ୍କାର କୁଆଡେ ଗଲା ଏବଂ କୋଉଠି ରହିଲା। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ସମୟରେ ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ 2ଟି ଅଳଙ୍କାର ମିଳୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହୁଏତ ଏ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥାଇପାରେ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମର ସିନିୟର କରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ରହିଥିଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା।